वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग गौड़ी पूरबी महला चौथा। ये 5 शब्द ने इस बाणी दे विच और ਵੱਖ-ਵੱਖ रागां दे विच ने। जिस तरह पहला असी शब्द पढ़िया सी गौड़ी दीपकी दे विच, फिर अगला जिहड़ा शब्द है वो आसा राग दे विच है, छे कर छे गुर छे उपदेश वाला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, ये तनासरी राग दे विच है। इसी तरह ये जिहड़ा शब्द है ये गौड़ी पूरबी दे विच है। पहला शब्द गौड़ी दीपकी दे विच सी, गौड़ी पूरबी दे विच एक गौड़ी दे नाल आया एक राग है। तीसरा राग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गौड़ी राग है। मिश्रित रागां की श्रेणी दे विच ये जिहड़ा शब्द है ये पढ़िया जाता है। महला चौथा, इहदा भाव है कि चौथे पातशाह गुरु रामदास साहिब महाराज जी का ये शब्द है। पहला जिहड़े 3 शब्द ने वो तिन्ने दे तिन्ने ही गुरु नानक साहिब महाराज जी दे ने। उन्हां दे उत्ते जिहड़ा हैडिंग आउंदा है वो तुसीं वेखदे जे महला पहला आउंदा है, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि वो तिन्ने शब्द गुरु नानक साहिब महाराज जी दे ने। भावें जयकर कीरत आखीए है, भावें छे कर छे गुर छे उपदेश है, तो भावें वो जिहड़ा शब्द गगन मै थाल रव चंद दीपक बने वाला है। हुण ये जिहड़ा शब्द है महला चौथा, चौथे पातशाह गुरु रामदास साहिब महाराज जी का उचारिया होया ये शब्द है। सतगुरु जी विचार आरंभ करते ने शब्द दे विच, काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। जदों असी इकल्ले बैठे हुए हुंदे हाँ, मैं पहले दिन भी बेनती कीती सी कि असल दे विच जदों दिने असी इकल्ले बैठते हाँ जां थोड़े टाइम लई विहले बैठते हाँ तो साडा सोचना साडी थिंकिंग किसी पासे चली जाए तो सानू फिर चेता आ जाता भी असी उठ के आ काम करना है। तो जदों साडा ध्यान उस काम दे वल हो जाता है फिर वो साडा सोचना उत्थे रुक जाता है। पर जेकर बंदा रात नूं किसी वेले किसी गल नूं सोचण लग पवे, काम उन्हें उठ के करना नहीं हुंदा, फिर उस चीज़ नूं सोचदियां सोचदियां उन्होंने नींद भी आ जाती है। तो उस ही सोच नूं जदों लैके वो सुता रहिंदा है तो सुपने दे विच भी फिर उही सोचां आउंदियां ने। सवेरे उठदियां भी सब तो पहले नंबर दे उत्ते उही सोच उहदे अगे आके खड़ी हो जाती है, जे वो बंदा एक्टिव है, जे बंदा कॉन्शियस है। तो गुरु रामदास साहिब महाराज जी ये जिहड़ी गल साडे सामने रखते पे ने ना, असल दे विच ये साडे अपने बारे सोचण दा शब्द है। मैं अपने बारे सोचना है, बाकी सारिਆਂ ने असी अपने बारे सोचना है। तो जे अपने शरीर दे वल असी उतों उतों झाती मारांगे, जदों असी कहंदे आ ना कि अपना मूल पछाण दी गल असी जां करदे हाँ जां असी इदां कह लीए भी आपने गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख, जिन्हों बाबा फरीद कहंदे ने, फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लेख ना लेख, आपनड़े गिरीवान मैं सिर नीवा कर वेख। तू अपने वल वेख कि तू कित्थे किजे स्टैंड करदा पिया है, तेरा जीवन किवें दा है। पहली गल तो ये है कि साडी जिंदगी का कंपैरिजन सिर्फ साडे नाल है, किसी होर दे नाल नहीं है। जे बंदा भावें किसी भी थां दे उत्ते दूसरे नाल कंपैरिजन करके चलदा पिया है, उहदे विच अपने आप ही मेर तेर की भावना भी आवेगी। दूसरे नंबर दे उत्ते मेर तेर की भावना आउण तो बाद ऊच नीच भी उहदे अंदर आवेगी, जां दूजे नूं उच्चा मन्नेगा जां अपने आप नूं उच्चा मन्नेगा। कंपैरिजन सिर्फ सैल्फ है, अपने नाल कंपैरिजन है, किसी दूसरे दे नाल नहीं। पर इनू ध्यान दे नाल वेखना, सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच जिहड़े शब्द बोले ने ना, साडे शरीर नूं जदों असी बैठदे हाँ, मैं इस शब्द की गुरु बख्शिश दे नाल गौड़ी 52 अखरी दी विचार करदिआं भी ये गल साडे सामने आई सी।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮੁਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਭਗਤੀ ਤਪ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਮ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਹਰ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਲ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਬਸ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਹਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ,
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅੱਧ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਮ। ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਬਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮੀ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀ ਉਬਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਛੱਡਦਾ, ਅਗਲੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਸ ਬਰਫੀ ਖਾਈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੀ ਬਰਫੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਸਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਔਰਤ ਦਾ ਰਸ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰਸ, ਰਸ ਪਰਮਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਰਸ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਿਨੇਮੇ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਸਕਾ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਰਸ ਘੋੜੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਸਕਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਰਸ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ
ਮਾਸ ਦਾ ਰਸ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੈ ਬਿਆਦ ਆ ਦੇਹੀ ਮਹਿਬਾਸ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰੋਗੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੈ ਬਿਆਦ ਆ ਦੇਹੀ ਮਹਿਬਾਸ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਸ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਦੇਣੇ, ਜੇ ਫੋਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਠਾ ਕਰਦੀ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਏਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨੌਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਔਡਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਿੱਝੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਰਿੱਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਬਸ ਰਿੱਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਸਬਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ, ਪੂਰਬਲੀ ਲਿਖਤ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਇਹ, ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 8ਵਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ। 8ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਪਰਚੂਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ 5 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਗੁੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਮੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ। ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾ। ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ।
ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡੰਡੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਟੇਢ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਪਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕਪਟੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਡਾ ਸਟਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਪਟ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਡੰਡੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ, ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਲਿਕ, ਲਸਣ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਹੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਦਰਦ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਰੀਏ ਓਨੀ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
मैं पाठ करी जावां, कथा करी जावां तो कथा का हंकार हो जाए, कथा का कभी स्वाद आ ही नहीं सकता, कीर्तन का स्वाद आ ही नहीं सकता। जो मैनू लगता भी है सतगुरु कहते तो कंडा वजदा पिया है, बस तंग करता है। फिर ज्यों ज्यों चलें चुभै दुख पावें, जमकाल सहें सिर डंडा है। समझ लो भी ज्यों ज्यों ਚੱलें, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਡਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱलें ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਖਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਚੁਭੈ ਉਹ ਕੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। मेरे घर वर्गा किसी का घर नहीं, मेरे कपड़ियां वर्गे किसी के कपड़े नहीं, मेरे रिश्तेदारां वर्गे किसी के रिश्तेदार नहीं, मेरा धर्म वर्गा किसी का धर्म नहीं। उन्होंने हर एक चीज़ का हंकार है, मतलब बेकार जियां गल्लां दे उत्ते भी हंकार करी फिरदा। तो सतगुरु कहंदे असल दे विच इहदे अंदर ना कंडा वज्जा होया है, जिथे बैठेगा वो कंडा इहनूं तंग करना शुरू कर दिंदा है। हुण कंडा तंग करेगा तो किहड़ा बंदा नहीं चीकेगा। इस तरह हंकार कहंदा भी बोल मेरे बारे, मैं तेरे अंदर हाँ, तो इहदे बारे बोलदा क्यों नहीं पिया तूं। ज्यों ज्यों ਚੱलें चुभै दुख पावें, जमकाल सहें सिर डंडा है। सतगुरु कहते सारी जिंदगी आत्मक तौर पर मरे रहिंदे ने, तो इहो ही डंडा उन्हां दे सिर ते वजदा रहिंदा। हंकार वार वार चोट करता रहिंदा, काम क्रोध जी मह चोट। सतगुरु कहते ने समझ लो भी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ। ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜਿਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਸ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਦਇਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ
एक कोट पंच सिकदारा पंचै मांगै हाला, जिमी नहीं मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला, हर के लोगा मोको नीत दसै पटवारी, ऊपर भुजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन्हों लिया उबारी। गुरु दे अगे अरदास करिए, वेखो गुस्सा आउंदा है, कुछ भी ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖ, ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਦਾਤਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਔਗਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।